Praise God. Today I am going to introduce to you all a very sweet storybook which shows a nostalgic relationship between siblings. The name of the book is And the Mountains Echoed, written by Khaled Hosseini. You know, this is a very wonderful storybook which portrays the relationship between a boy named Abdullah and a sweet little fairy girl named Pari. But due to certain situations, they both get separated, crossing continents and countries like Kabul, Paris, and San Francisco. In this book, each chapter starts with contrasting connections, but eventually, while they conclude, they come to the same thread line. In this story, we can see a situation where the monster takes away the son while the son is with the father, and the father gets very sad due to the situation. And when the father gets back to the monster, the father is overwhelmed with joy. The father sees a scene where the son is happily enjoying with amusement and joy. So, I would like to wind up by concluding and going against with the unconditional love of fathers. Also, coming against the unconditional love of God the Father without any barriers. So, I hope you all will have a try to read this book. Thank you. തീവ്രമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേടാൻ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ബ്രസീലിയൻ എഴുത്തുകാരനായ പൗലോ കൊയ്ലോയെ വിശ്വപ്രസിദ്ധനാക്കിയ ദ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള വായന അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു നോവലാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ ഞാൻ വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. തന്റെ സ്വപ്നത്തിന് പുറകെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സാന്റിയാഗോ എന്ന ആട്ടിടയന്റെ ജീവിതയാത്രയാണ് കഥാകൃത്ത് ഇതിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന കഥാനായകൻ വിജയം വരിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനും നായകനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തത്. വഴിയറിയാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയുടെ കൗതുകത്തോടുകൂടി ഈ കഥ ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. കഥയുടെ അവസാനം തന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന നായകൻ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന മന്ദമാരുതനേറ്റ് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞാനും പുഞ്ചിരിച്ചുപോയി. ജീവിതത്തിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നിറയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ കഥ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ സധൈര്യം നേരിടുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന രത്നങ്ങളായി മാറും എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഈ കഥയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും പലയിടത്ത് ഈ കഥയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ കൈപിടിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചാൽ അപ്രാപ്യമായ ഏതൊരു ലക്ഷ്യവും നമുക്കും കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. നന്ദി. ഈശോമിശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. I am Nijil Joseph and I would like to share my experience of reading. Books are my best friends. I don't have friends or siblings to play with, so books have always provided me with company. Reading is one of my favorite hobbies. I spend a lot of time on reading. I have read a lot of books, including fiction, life of saints, autobiographies, etc. Out of all these books, the one that inspired me the most is the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam, that is The Wings of Fire. True to its name, it gave wings to my dreams, and the vision that Dr. Kalam had inspired me to have a dream of my own for my future. One of the qualities that inspired me from the book was the courage and determination that Dr. Kalam showed in the face of adversity. Especially when I go to competitions and when I do not get any prizes, I would get very disappointed and would even think of not participating in any more competitions. But after reading these books, I understood that failures are the stepping stones of success, and Dr. Kalam showed it to us through his life. Another quality that influences me from this book is the simplicity of Dr. Kalam. Even after becoming the President of India, he tried to maintain that simplicity in his life. And this is one characteristic that attracted me and made me think a lot while reading the various incidents in his life.
So, I conclude by saying books are great teachers, mentors, and can guide us in the right path, provided we choose the best book. Thank you. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ ഗ്രന്ഥകാരിയായ മരിയ വോൾട്ടോർത്തയുടെ ദ പോയം ഓഫ് മാൻഗോഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ഇതിൽ മാതാവിന്റെ ബാല്യം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് 15 വോള്യങ്ങളിലായി ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ മാതാവിന്റെ ജനനം, ബാല്യം, ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവും മാതാവുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം, ശേഷം രക്ഷകന്റെ തിരുപ്പിറവി, യേശുവിന്റെ പരസ്യജീവിതം, യേശു എങ്ങനെയാണ് കാനാലിൽ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയത്, യേശു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ, ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ, ഈ അത്ഭുതങ്ങളും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് യേശുവിന്റെ വിലാസനം, കുരിശുമരണം, പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുക. യേശു ആദ്യമായി മാതാവിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, പിന്നീട് മഗ്ദലമർദ്ദന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ തോമസ് ലീ എവിടെയായിരുന്നു, തോമസ് ലീക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളും ഒരു വെള്ളിത്തിരയിൽ എന്ന പോലെ വളരെ കാവ്യാത്മകമായി ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചാരത്തെ പറ്റി യേശു തന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥകാരിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഇതിന് വളരെ ശബ്ദായമാനമായ ഒരു പ്രചരണമല്ല ലഭിക്കുക, പിന്നെയോ വളരെ സാവകാശത്തിലും ഉള്ള ഒരു വളർച്ചയും വികാസവുമായിരിക്കും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ്. അനേകരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥം വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ആത്മീയമായ അനുഭൂതികളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തിപരമായി എനിക്കും പറയാൻ സാധിക്കും. നന്ദി. It's better to assume the worst from the beginning and let the better come along as a surprise. Said by Jules Verne. A pleasant day to all. I am Rosemary Nanajit of 9C. Today, I'm here to give you a book review on a book which I've recently read. Around the World in 80 Days. Around the World in 80 Days is an adventure genre book written by Jules Verne. This book is basically a French novel which was later translated to English. This book is set in the early 70s and 80s. The main concept of this book is quite mysterious and adventurous. The plot of the story is where Phileas Fogg, a businessman, decides to make a bet with his friends to travel around the entire globe within 80 days. Not to lose his pride and his wealth, he along with his new butler set off to the voyage. This story describes their obstacles, difficulties which they had to pass around their journey. As a reader of this book and many more books, I would say this book has made a great impression and impact on me. This book gives you an idea of many places where the protagonist goes and also some moral values such as to never give up and to think twice about your decisions you make. So, I would like to recommend this book to all students and youngsters. Thank you. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ സിസ്റ്റർ ട്രീസ പാറേക്കാട്ടിൽ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ വായിച്ചൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായനാനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുക. എം.എ. അബ്രാഹം എഴുതിയ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ അത്ഭുത രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന ഈ ചെറു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നിത്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആഴമായി ചിന്തിക്കാനും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രന്ഥമാണിത്. മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയും അതുവഴി നമുക്കും അവർക്കും ലഭിക്കുന്ന കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നു, എന്നാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ആത്മാക്കൾക്കും പല മിസ്റ്റിക്കുകൾക്കും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന യാചിക്കുന്നതും അതുവഴി അവർ ദൈവൈക്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉദാഹരണ സഹിതം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ പോകുന്നു? നമ്മൾ ഓരോ പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ പാപക്കറകളും അശുദ്ധിയും വഴി നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മേൽ ഒരു പാളി രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പാളിയെ ഉരുക്കി കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പൂർണ്ണമായി വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പാളിയെ ഉരുക്കാൻ നമുക്ക് ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ദാനധർമ്മങ്ങളും പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും വിശുദ്ധ ബലി അങ്ങനെ അതുവഴി നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മൾ നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മരണം കഴിയുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ പാളിയെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉരുക്കി കളഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട്
ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം വിശുദ്ധാത്മാക്കളൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ്. അവർ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ പാളിയെ ഒരുക്കാനുള്ള ഭഗീരഥ പ്രയത്നമായിരുന്നു, പോരാട്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം സമയം മാത്രമേ അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് വായിച്ചതിൽ നിന്ന് ഞാനെടുത്ത 2 തീരുമാനം. ഒന്ന്, എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഏൽക്കുന്ന ഈ പാളി ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉരുക്കിക്കളയാൻ വേണ്ടത്ര പരിശ്രമം ഞാൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോരുമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി. ഈ 2 തീരുമാനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിനെടുത്തത്. നിങ്ങൾക്കും ഇത് അനുകരിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നമ്മൾ എത്ര പുസ്തകം വായിച്ചാലും ആദ്യം വായിച്ച പുസ്തകം നമുക്കെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. മാതൃഭാഷയായ മലയാളം പഠന വിഷയം എന്നതിനപ്പുറം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കിയത് ഒരു കഥാപുസ്തകമാണ്. ഒരു ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നൊരു പോസ്റ്റ് അമ്മ എനിക്ക് വായിച്ചു തന്നു. അത് കേട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിരിച്ചു. ആ കഥയിൽ രസം പിടിച്ച് എനിക്ക് ആ കഥ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകം എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാമ്പഴക്കാലം. ഞാൻ ഈ കഥാപുസ്തകം വായിച്ച് ഒരുപാട് ചിരിച്ചു. ഇതിലെ കഥാപാത്രമായ രവിക്കുട്ടൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനുമായി. ഈ ബുക്ക് വായനയിലൂടെ മലയാള ഭാഷയും അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളെയും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെ ഈ കഥാപുസ്തകം എഴുതിയ അജയ് കുമാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനുമായി. ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുകയും കഥകൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ കഥാപുസ്തകം എത്ര പ്രാവശ്യം വായിച്ചെന്ന് എനിക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നീട് പല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാനും പ്രചോദനമായത് ഈ ആദ്യ കഥാപുസ്തകമാണ്. കാണാത്ത ലോകം കാണിക്കുകയും കേൾക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാന്ത്രികരാണ് പല പുസ്തകങ്ങളും. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും. വായിച്ചാ വിളയും, വായിച്ചില്ലേലും വളയും. നമുക്ക് വായിച്ചു വളരാം, വിളയാം.